पोथी तो ही भाव गुटके तो ही आप कथा करांगे। गुटका अखर असी वरतन तो थोड़ा मना करते हैं भी पोथी कहीदा, क्यों गुटका कई चीज़ों को कहा जाता। सो इस करके कोशिश करो कि असी पोथी कहीए, क्यों गुरबाणी अंदर गुटका अखर किते आया नहीं है। पोथी परमेश्वर का थां नहीं आया। पोथी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी ने, सैंचियां भी पोथी है, जिन्ना भी धार्मिक लिटरेचर कुछ भी आता पोथी है। सो जिवें SGPC वालों जिहड़े बच्चों वास्ते भी छोटियां छापियां गईयां ने पोथियां, वो पोथी नंबर 1 पोथी नंबर 2 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी पोथी इसे करके लिखा होया। तो मूल मंत्र तक ਆਪਾਂ ने सारा विस्तार नाल अच्छी तरह सरवण किया है। सो सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं। सिद्धा ने बेनती की, महाराज हुण वो गुरु मनण लग पे महाराज जी नूं, बड़े पहुंचे हुए ने, हरेक गल दा जवाब है इन्हां दे पास। सो कहण लगे आप किरपा करके दसो सानूं परमेश्वर की प्राप्ति बारे दसो। सो प्रश्न जिहड़ा है उन्हां दी बेनती यह है कि किव सचियारा होई है। ये जिहड़ा सच की प्राप्ति वाले, मोख इच्छा की प्राप्ति वाले किवें हो सकी अस। किव कूड़ा टुटा पाल, जिहड़ी कूड़ दी झूठ की कंध है माया की ते परमेश्वर के विचकार, जिहड़ी अड़िक्का पाउंदी वड्डा कूड़, राजा कूड़, प्रजा कूड़, सब संसार। ये कूड़ की वट कह लो, कूड़ की कंध कह लो, ये विचकार एक पड़दा कह लो, ये महाराज किवें टुट सकदा। क्योंकि परमेश्वर ते जीव अंदर इको ही थां ते बैठे ने, विचकार एक पड़दा है थोड़ा जिहा। मैनू तो उस पड़दे का ज्ञान नहीं है, पर महापुरुषों ने दसिया किन्ना क पड़दा है भी बड़ा बरीक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं, पहला महाराज की शाख लै लईए। महाराज कहने भांबीरी के पात पर दो, बिन पेखे दूर आयो। भांबीरी आ एक टिड्डा जिहा घुमदा, टिड्डियां जियां बड़े बड़े टिड्डे जे, वो काफ़ी जो अगे जाके गर्मियां च आउणगे, उन्हां दे खंभ बड़े पतले पतले होंदे, पारदर्शक। महाराज ने प्रमाण दिता कि भांबीरी के पात पर दो, बिन पेखे दूर आयो। कहते जिवें भांबीरी जिहड़ी उड्डण वाला यह टिड्डा जिहा हुंदा, इहदे खंभ जिन्ने हुंदे ने पारदर्शक जे, पड़दा रूप भी हुंदा, उड्डण दा काम भी दिंदा है। इन्ना की पड़दा अपने अंदर। यही प्रमाण बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने दिता। भावें भी असीं उन्हां दी संगत नहीं कीती है। ये सारे बचन बाबा करतार सिंह जी खालसा, जिन्हां ने सारी जिंदगी उन्हां दे नाल सेवा की है, सो उन्हां ने जिन्ने भी उन्हां दे बचन ने कल्ला 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 इन्ने समय में सुणाउंदे ही रहे, सुणाउंदे ही रहे। प्याज है, प्याज आपां छिलदे हैं, प्याज दे उत्ते मोटा छिलका, फिर एक बरीक जिहा छिलका हुंदा प्याज दे उपर। इन्ना क पड़दा कहंदे साडे अंदर है, ब्रह्म दे ते जीव दे विचकार इन्ना ही पड़दा। इसे पड़दे नूं जिहड़ा पासे करना ही अपने लिए औखा होया पिया। क्यों? क्योंकि वो पड़दा है, किसी ऑपरेशन नाल नहीं उन्होंने खोल सकते आपां, किसी ये शरीर फिक्का ही रहिंदा। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, दुबार तो फिर आरंभ कर लेने हैं। सो महाराज नूं पुछ लिया कि परमेश्वर की प्राप्ति किवें होवे, वो पड़दा किवें टुटे, की यह पवित्रता रखी जा सकती तां टुटदा है, जां मौनी रहण नाल प्राप्ति छेती हुंदी है, जां बई वरत रखण नाल जां भुखे रहण नाल प्राप्ति हुंदी है, जां हज़ारां किताबां दीयां लखां सियाणपां प्राप्त कर लईए तां छेती प्राप्ति हुंदी है। सो इन्हां चों सौखा तरीका दसो किहड़ा परमेश्वर की प्राप्ति दा।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨ ਕਦੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ, ਅਰੋਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਦਿਕ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁੱਧ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਧੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਲ ਪਾਈ ਜਾਓ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ, ਨਹਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਤਾ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਂਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ 101 ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ 101 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਂਜਿਆ, 101 ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਚਕਾਰੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਲਓ ਇਹਨੀ 101 ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 101 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ
बार बार यह जे समय नहीं आते संथਿਆ ਦੇ सस्से होड़ा सो चच्चे दलाइयां चै सो चै यही बस संथਿਆ है कि चे ते चै का ही फर्क जानना है। सोचा सोचना होवे जे सोची आम बंदे जिन्ने भी सुनोगे लखवार कहते लखवार ते जे उन्होंने लख रुपया मंगना होवे फिर कहणगे लख रुपया चाहिए फिर सोहना बोलते हैं। पर जदों बारी आउंदी है गुरबाणी की उदों कहणगे लखवार जे सोची लख वार लखां वारी जे पवित्रता कर लो तो पवित्रता नहीं रहिंदी। चुप है चुप ना हो बई कोई हुण मौनी बन के बैठ जाता भी मैं चुप करके बैठना बोलना नहीं। पर अचानक जे लाए रहा लिवतार जे तेल धारा बत ऐं चुप करके समाधि ला के बैठा रहे फिर भी चुप नहीं हुंदा वो बंदा कदे ना कदे सुत्ता उठ के बोल पैंदा किवें ना किवें गलती नाल बोल पैंदा बोलिया जांदा। महाराज कहने मौन किन्ना क रख लोगे तुसी मौन तां खंडन हो जाता। ये तां गूंगा बंदा ही है जिहड़ा बोल नहीं सकदा उही चुप रह सकदा जिहदी जुबान चंगी भली काम करदी। महाराज दसवें पातशाह कोल एक मौनी सी पखंडी सी वो आ गया महाराज कोल इन्नी संगत बैठी भरी महाराज कोल आके मत्था टेकिया खड़ा होया एक लई फिरदा नाल पत्थर जिहा सलेट वांगू उहदे ते लिख लिख के महाराज नूं दिखाउंदा मैं मौनी हाँ। सो महाराज कहने बड़ी खुशी की गल है भाई संत आए ने मौनी ने। एक सिख नूं बुला के कहंदे उरे आ भाई इन्हां महापुरुषां नूं घर लै जा इन्हां नूं अच्छी सेवा खातर करी अच्छा पूरी कचौरी कड़ाह प्रसाद बना खीर बना ते चंगियां चंगियां चीज़ां शिकार बाच फिर 11 रुपये भेटा भी करदी है। 7 वचन महाराज चलो बाबा जी चलो थोनू अज भोजन छकाउने आ। बाबा जी तुर पे महाराज सिख नूं कहंदे उरे आ मैं जो होया दे दी कोई लोड़ नहीं आपां तैनूं परखना ही है। उन्होंने घर लै गए जाके बिठाता बोरी विछाती बोरी विछाई हुण सिख दे घरे मक्की दीयां रोटियां बणियां होईयां मक्की दीयां रोटियां लिया के हत्थ ते 2 रखियां उत्ते रखिया डेलियां दा अचार वो रुड़दा फिरे सारा ही इधर उधर नूं। वो अंदर पानी लैण गया वो धर सुट के रोटियां भज गया जाके भरी सभा विच महाराज सामने कहंदा क्या भेजा है हमको वहां ना पूरी ना कचौरी ना खीर ना कड़ा कुछ भी नहीं मिला है क्या आपका सिख है हमारा इतना निरादर कर दिया है। महाराज उच्ची उच्ची हंस पे सारी भी संगत हंस पी। महाराज कहने मौनी जी थोड़ा मौन कहाँ गया वो कहंदा मैं तो बोल पड़ा। महाराज कहने बस आही मौन है तेरे को कहने लोगों ने एवं दिखाते सलेट ते लिख लिख कहने जब सलेट ते लिखदा उदों नहीं बोलिया जाता वो भी तो बोली हो जाती अंदर तो बोलता ही है ना। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी कहने इउं चुप रहण नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है ये परमेश्वर का विरोध है। जब उन्हें जुबान दिती है तो फिर आप जबान बंदी करके परमेश्वर का विरोध कर भी तू सानू रब ने जबान क्यों दिती है फिर तो वह विरोध हो गया। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने भुखिया भुख ना उतरी ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪੁਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆ ਗਈ एक देवतियां दियां पुरियां विष्णुपुरी ब्रह्मापुरी आदि स्वर्गपुरी के पदार्थ दे दिए। सारे पदार्थ भी जे दे दिए भुखे बंदे नूं ओहदी भुख नहीं उतरदी। किवें जिवें शिव जी ने 4 मोमबत्तियां दित्तियां बंदे नूं ओह 3 थावां ते भी चौथे पासे ना जाई। वो तो उन्हें जान के कहा सी भी बंदे नूं लालच हुंदा जरूर जाऊगा। पहली मोमबत्ती लैके गया जिथे बुझ गई उत्थों थां पड़दा उतों निकल आए पैसे। दूजी थां तो फिर होर पदार्थ निकल आए वधिया चांदी निकल आई फिर सोना निकल आया। कहना चौथी थां ते जे जाऊँगा तो उत्थों मैनू मेरा ख्याल हीरे मिलणगे।
ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਤੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਤੀਰ ਥੱਲੇ ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲਾਲਚੀ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੌੜ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਹਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਹਸ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਹਸ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਹੇ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਹੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋੜਾ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਲੰਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੋੜਾ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਨੌੜਾ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਰਘ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਹੇ ਦਾ ਹੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਵੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੇ, ਹੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਵੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਹੋ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਫਲਾਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਫਲਾਤੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਫਲਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 45 ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਫਲਾਤੂ ਖੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਏ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ 45 ਪੁੱਤ 46ਵਾਂ ਆਪ। ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਆ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 46 ਹਵਲਾਤੂ ਪਏ ਲੰਮੇ। ਧਰਮਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਆਓ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੂਰਤੀਆਂ 6 ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਬਿੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 7ਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਬਿੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। 46ਵਾਂ ਫਲਾਤੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਿੰਗਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਠ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਹੇ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਲੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਪੋਥੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਣਾ? ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਪ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਬਣ ਮਲੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾ ਪੰਨ ਤਉ ਨ ਜਾਈ। ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੌੜੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹ, ਏਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਲੂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਭਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੇਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਕਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਨ ਪੁਣੇ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਜੇ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਧੀ ਮੌਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੌਨੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਖਿੰਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮੌਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ, ਇਹ ਬੰਨਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਨਣਾ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਬੰਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੰਨਾ ਵੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ, ਬੰਨਾ ਬਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਅੱਖਰ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਬੰਨਾ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਭਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵੀ ਕਦ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਆ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਨਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇਥੋਂ। ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਚੀਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ